ایک سوال لکھا ہے، میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں پر میرا طرز زندگی اس سے مانے ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، ایک ہے تمنا۔ تمنا تو ہر مسلمان کی کہ میں کیا بن جاؤں؟ دیندار، مجھے جنت ملے، اللہ راضی ہو، پیغمبر علیہ السلام راضی ہو۔ ایک ہے تمنا اور ایک ہے ارادہ۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ میرا ارادہ ہے، وہ ارادہ ہوتا نہیں عموماً، بلکہ صرف کیا ہوتی ہے؟ تمنا۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک والد کا بچہ ہے، وہ اس سے کہے بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو کیا بناؤں؟ ڈاکٹر۔ اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ جب وہ 3 سال کا ہو جائے، 2.5 پونے 3 سال کا، تو فوراً کسی ادارے میں داخلہ اسکول میں، لیکن اس نے اس کو روکے رکھا اور بھیج دیا کسی لوہار وغیرہ کے پاس 10 سال کے بعد، تو بنے گا کیا؟ تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ڈاکٹر، ارادہ نہیں، تمنا ہوگی، لیکن ارادہ اس کا کیا ہے؟ تو ایک ہے تمنا اور ایک کیا ہے؟ ارادہ۔ کیا ہو گیا اس کو بھائی؟ یہ ان مائک والوں کی کمزوری ہے، کس کی ذمہ داری؟ ان مائکوں کی، پرسوں ہی رکھی تھی کسی کی، اس کو کون پکڑتا رہے گا؟ تو میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں نے پہلے کیا بتا دی؟ یہ جو میں نے اوپر والے سوال کے جواب میں کچھ باتیں بتا دی، یہ صرف اس سوال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پرچے میں جتنے سوالات، اکثر سوالات کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمت، تو یہ صرف اس بدنگاہی والے معاملے کے ساتھ خاص نہیں، ہر جگہ دیندار مسلمان بننا چاہے تو سب سے پہلی چیز یہاں بھی کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ۔ خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے لیے کچھ دیندار دوستوں کا انتخاب کرے، دیندار دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ مشہور ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو دینداروں کے ساتھ، نماز والوں کے ساتھ، شرم حیا والوں کے ساتھ، خوف خدا والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا تو انشاءاللہ ان کا رنگ آئے گا۔ اور خدا نخواستہ آوارہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو آوارگی آئے گی۔ اس لیے ہے نا قرآن پاک میں کہ ایک بندہ جو ہے میدان محشر میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم جو بھی کوئی ہو، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا اور کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، تمنا کرے کاش کہ میں نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنوایا نہ۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری سے مجھے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، بس کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، اس کی دوستی کے میری زندگی پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ ان نے کیا لکھا ہے کہ میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس حدیث کی روح سے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، دیندار دوست بنائے تو انشاءاللہ ان کا رنگ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ، تمنا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تمنا تو کرتا ہے لیکن نہ ارادہ ہے نہ عمل ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو فرمایا ہے بے وقوف۔ دیکھو آج میں ذکر اگر اس کو کرنا ہے تو نماز کا وقت بھی ہونے لگا، ذکر فجر میں ہوتا ہے، آج اسی کا کریں گے تھوڑا۔ کتنے بجے نماز ہے بھائی؟ 9 بجے 25 منٹ ہیں، ابھی اذان میں 10 منٹ ہیں۔ ابھی تو ایک ہی دوسرا ہی سوال ہے، اس میں ہے کل
18। बताओ क्या करें? हैं हैं? तो मैं एक दीनदार मुसलमान बनना चाहता हूं, पर मेरा तर्ज जिंदगी इससे माने। वो तर्ज जिंदगी बनता ही है जब इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रहे जो आवारा किस्म के हो। तो जो इंसान दीनदार बनना चाहता है तो सबसे पहली चीज क्या है? पुख्ता हिम्मत और पुख्ता इरादा, और फिर दीनदार लोगों के साथ उठना बैठना। और एक ये कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें। जैसे जिस्मानी अमराज होते हैं, तो जिस्मानी अमराज में इंसान क्या करता है? एक तो अगर कोई मर्ज आम हो जिसमें इन्फेक्शन का क्या हो, खतरा हो, तो बाज़ मर्द वो भी लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मास्क भी लगाते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी एहतियात करते हैं, और साथ साथ किसी एक डॉक्टर से क्या रखते हैं? राब्ता। तो एक तो किसी को अपना मुशीर बनाए, उससे अपने दीनी मामलात में क्या लेता रहे? मशवरा लेता रहे। और दूसरे, अपना उठना बैठना दीनदार दोस्तों के साथ रखे, और अल्लाह ताला से मदद भी मांगे, और अपना निज़ामुल औक़ात मुतय्यन कर ले, टाइम टेबल जिसको आप बोलते हैं। तो जैसे खाने का वक्त है, तालीम का वक्त है, ट्यूशन का वक्त है, हर चीज़ के लिए। तो अपने आप को तालीम याफ्ता बनाने के लिए इसने निज़ामुल औक़ात बनाया। ऐसे ही अपने आप को दीनदार बनाने के लिए भी क्या कर ले? एक निज़ामुल औक़ात बनाए। मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे उठने के बाद सबसे पहले मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर थोड़ी देर ज़िक्र अज़कार के बाद कुरान पाक की क्या करनी है? तिलावत। और रोज़ अल्लाह से मांगना है, दीनदार दोस्तों के साथ उठना बैठना है। जब बंदा ये करता रहे और अल्लाह ताला से मदद मांगता रहे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह रास्ता दिखलाएंगे। है ना हदीस कुदसी कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं अपने बंदे की तरफ कितना बढ़ता हूं? एक बालिश अगर जब बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ, और जब मेरा बंदा एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक बार चलता हूं। ये हाथ और बा ये समझाने के लिए हदीस में। और जब मेरा बंदा मेरी तरफ क्या है? चल कर आता है तो मैं अपने बंदे की तरफ, लेकिन आगाज किसको करना है? हाँ? जैसे मैं मिसाल देता हूं, छोटा बच्चा वो चाहता है कि मैं अपने अब्बा जान के पास पहुंच जाऊं, अपनी वालिदा के पास पहुंच जाऊं, तो क्या करेगा? हाँ भाई, दो चीजें होती हैं। एक है कि वालिद ही चाह रहा है मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, एक है कि बच्चा चाहता है कि मैं वालिद के पास पहुंच जाऊं और वालिद पर नजर पड़ गई है, लेकिन बच्चा है कमजोर, इतना कमजोर है कि ये जो वालिद और बच्चे के दरमियान फासले ये 100 कदम का है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 कदम उठा सकता, उससे ज्यादा उसको चलना ही नहीं आता। तो चाहे वालिद ने बुलाया, चाहे बच्चा खुद आना चाहता है, बच्चे के पास में नहीं क्या है, लेकिन उसके पास में कितना है? 4-5 कदम। तो चाहे वो खुद आना चाहता था या वालिद साहब ने बुलाया, जब उसने 4-5 कदम उठाए जो उसके बस में था, अब वो बेचारा क्या हो गया? बेबस हो गया, नहीं हो गया? अब आगे अल्लाह उसका काम बना देंगे, यानी वो जो बच्चा है उसका काम कौन करेगा? वालिद दौड़ेगा और उसको उठाकर लाएगा। लेकिन आगाज किसने किया? बच्चे और वालिद में फर्क तो है, लेकिन ये कोई ऐसा फर्क है नहीं। हम तो अल्लाह के यहां, हमारी तो कोई यहां तो बच्चे के साथ तजवीज़ भी नहीं दी जा सकती। तो जैसे बच्चा मंजिल तक पहुंचाने में हर एतबार से किसका मोहताज है? वालिद का। लेकिन हिम्मत बहरहाल बच्चे को करनी है, उसने 2-4 कदम उठाए, आगे सारी मंजिल किसने तय की? तो ऐसे ही बंदा हिम्मत करे, दीनदार बनने का इरादा करे, और जो कुछ उसके बस में है वो कर ले। आगे जहां वो बेबस होगा तो अल्लाह ताला उसका इंशाल्लाह सारा काम बनाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।